विचार अधीन ए पावन पवित्र शब्द भाव श्लोक आप जी ने सरवण कीते। तत्ती तोए न पलवै जे जल डुबी दे, फरीदा जो डोहागण रब दी चूरेंदी चूरे। ये पावन श्लोक जिस अंदर बाबा फरीद साहब जी ने एक एग्जाम्पल दे के जिहड़ा प्रकरण पिछले श्लोकां दे विचों चलदा आ रहा है, उसे प्रकरण दे अंदर बाबा फरीद साहब जी ने सानू सबना नू समझाण दा यतन कीता है भी जे तू पहरावा भी पा लिया, गाहे बगाहे गुरुद्वारे मंदिर मसीत विच भी चला जाना है, भेख भी तेरा धर्मियां वाला है, जिस ते आपां कल बड़ी गंभीरता नाल विचार कीती भी सी। जे ये सब कुछ तेरे कोल है, पर जे बाहर मुखी इन्ना कुछ होने दे बावजूद तेरे अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं। एक शब्द वरते है बाबा फरीद साहब जी ने, डोहागन। वैसे बाणी दे अंदर एक शब्द आया है दद्दे दे नाल दुहागन। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी इस शब्द की बहुतात विच वरतों कीती है। संसारिक तौर ते दो शब्द आम वरते जाते ने, एक सुहागन ते दूजा दुहागन। जदों बच्ची उनका विआह हुंदा है ते वो चार लावां जदों संपूर्ण होंदियां ने ते फिर उन्होंने कहंदे ने हुण तू सुहागन बन गई। सुहागन का मतलब हुंदा है सुहाग वाली। ते दूजे पासे शब्द है बाणी दे अंदर ही दुहागन। समाजिक तौर ते दुहागन का अर्थ हुंदा है जिवें कि शब्द का पहला शब्द ही इंदा है दो। दो का मतलब है दुबदा, डुअलिटी, भरम। इन्हां शब्दां नूं जिन्ना खोलदे जाओगे उन्ना शब्द बाहरमुखी साडे जीवन दे नाल जुड़दे जाणगे। दुहागन दे अखरी अर्थ हुंदे ने संसारिक तौर ते ओ इस्त्री, क्योंकि इहनूं असीं एक प्रकरण विच नहीं समझना। गुरबाणी दे अंदर जे हदायत पति दे लई है, पिर लई है, ते हदायत पत्नी लई भी है। सतगुरु पातशाह जी दे बड़े प्यारे और अमोलक वचन ने बाणी दे अंदर। काश किते जदों बच्चियां दा आनंद कारज हुंदा है ते असीं इन्हां गल्लां नूं समझ ते समझा सकीए, पर यह साडे जीवन का एक बड़ा वड्डा पक्ष रह गया है अधूरा, जिंदे अंदर सिर्फ असी संसार दे नच्चन कुदन टप्पन नूं ही धर्म दे अंदर आनंद कारज का नाम दे दिता है। पर सतगुरु पातशाह जी नूं बड़े डूंघे अर्थां दे विच साडे सामने रखदे ने। पातशाह जी की पावन बाणी विचों जदों आप शब्द पढ़दे हो ते सतगुरु कहंदे ने ये जिहड़ी दुनिया है, सतगुरु कहंदे ने ये एक बाग है फुल्लां दा। इस बाग दे अंदर सतगुरु कहंदे ने अनेकां तरह दे फुल ने। धन गुरु नानक पातशाह जी दा पावन वचन है। पातशाह जी कहंदे ने इहदे अंदर अनेकां तरह दे फुल ने, पर पातशाह कहंदे ने गल चेते रखी, परमात्मा ने तेरे लिए जिहड़ा फुल नियत कीता है, उस फुल नूं जे तू छड्ड के होर पासे जाएगा ते सतगुरु उस शब्द नाल फिर जोड़दे ने उहनूं दुहागन। हुण इस जीव इस्त्री दे दो रस्ते हो गए ने। इसे तरह धर्म की दुनिया दे विच सुहागन उहनूं आखिया जांदा है जिहड़ा रब नाल जुड़िया होवे, ते दुहागन उहनूं आखिया जांदा है जिहड़ा आ ते गुरु दे दर ते रहा, अपने मालक दे दर ते रहा, पर उहदे मन विच होर पासे भी ख्याल बने हुए हैं। मान लो मैं गुरुद्वारे आ रहा, रोज आ रहा,
ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਪੂਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਦੁਹਾਗਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਾਲੀ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ। ਤੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਤੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੋਏ, ਜਲ, ਨੀਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪਲਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ, ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਸਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਪਦਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। हे पंडित तू केड़ी भैड़ी मत विच लगा होया। बड़े सरल और समझ आने वाले शब्द ने पंडिया,
ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਕਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਕੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੂਡੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ। ਬੂਡੋਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੂਡੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਅਭਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਗਹੀਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਡੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਨਗ ਪਾ ਲੋ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲੋ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਜਮਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਜਮਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਕੰਮ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਤੂੰ ਲੱਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਾ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਜਾ, ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਚਿਆ, ਮਹੂਰਤ ਵਾਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਹੂਰਤ ਵਾਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱਕ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰ, ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕ ਪਿਆ, ਬੋਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਚੇ, ਸਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖੋਤਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਨਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਸਨ ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਦਿਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਮੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪੂਜੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੜੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਚੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ।
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਖੰਡਧਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ। ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿੰਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਪਾਵੇ ਵੀ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੇਖ ਵੀ ਭਾਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਂ ਵੱਢ ਲੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੂਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਮੇਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਮੇਂ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। मैं भी पीता हूं मैं खाने में, सिर भी झुकाता हूं इबादत खाने में। क्यों? कहने लगे ताकि खुदा भी नाराज ना हो, शैतान भी राजी रहे। पता नहीं कल नूं किंदे नाल वाह पै जाए, कल नूं रब नाल वाह पएगा तो रब आखेगा बड़ा धर्मी सी, शैतान नाल वाह पै जाएगा तो शैतान आखेगा ते मेरे लिए भी चंगा भाई, मेरा भी काम करदा रहा। हुण सतगुर कहंदे ने एक भाव विच जीना, जिहड़ी दुहागण है वो दो रस्ते अपने जीवन दे बना के जींदा है। उनके जीवन विच दो रस्ते हुंदे ने, जिवें बाबा भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने जिहड़ा भेख है वो सुहागणा वाला बालिया ते जिहड़े कर्म ने वो दुहागणा वाले। आ पहरावा मैं धर्मियां वाला पा लिया, पजामा कुर्ता पा लिया ते उपर दी किरपान पा ली, यह है सुहागण। ते जे मेरा अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल नहीं जुड़िया, अजे भी मैं संसार दे सारे वो काम करने ने जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने तू नहीं करने, ते फिर मेरा अंदर की है दुहागण। ये सुहागण बाहरों एक लोकां नूं भरम विच पाण लई मेरा पहरावा है, पर सतगुर कहंदे ने जे रब नाल जुड़ना है ते तैनूं अंदर ते बाहरों एक होना पएगा। ये कथनी ते करनी दे वखरेवें गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दे विच नहीं। इत्थे सतगुर कहंदे ने तैनूं एक मिकता वाला जीवन जीउणा पएगा। इसे करके सतगुर जी ने अज बचन कहे ने तत्ती तोए ना पलवै। बाबा जी कहंदे ने जिहड़ी जमीन दे अंदर फसल सुक जांदी है, जे उहनूं पानी दे विच डोब दिओ ते ओह हरी नहीं हुंदी, क्योंकि सुक गई उहदियां जड़ां सुक गईयां ने। बाबा जी कहंदे ने जिहड़ी दुहागण है ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਵੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਖ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇਂਦੀ ਝੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਰੇਗੀ। ਝੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਉ। देखो बचन किन्ने प्या, कहंदे ने जां कुआरी, जदों कुआरी सी ते चाह सी भी मेरा भी विआह होवे। पातशाह कहंदे ने जां कुआरी, जदों रब नाल नहीं जुड़िया सी, लोकां नूं वेखदा सी, कहंदा सी मैं भी जुड़ा, मैं भी धर्मी बना। ते जिदन धर्म दे राह ते चलिया, वेखिया भी इह ते काम बड़ा औखा है, इत्थे ते बड़ा कुछ छड्डना पैना है, बड़ा कुछ अपनाना पैना है, ऐसा जिन्हों अपनाने की जरूरत है। ते जदों सतगुर कहंदे ने विवाही, जदों धर्म विच आ गई तां मामले, फिर मामले खड़े हो गए भी हुण की करां। भी सतगुर ने एग्जाम्पल बाहरी तौर ते लई भी जदों कुआरी सी ते चाह सी, जिवें कहंदे ना भी विआह दा लड्डू जिहड़ा खाए वो भी पछताए, जिहड़ा ना खाए वो भी पछताए। बाबा जी कहंदे ने जां कुआरी तां चाहो, जदों कुआरी सी ते कहंदा बड़ा चाह है मन विच भी हुण मैं भी धर्मी बना। ते जदों धर्मियां वाले रस्ते ते आ गई, हुण पातशाह जी कहंदे ने अमृत वेले उठना ते बड़ा औखा है। एक दो दिन उठिया, तीजे दिन कहंदा बहुत औखा है, एवें अमृत छक लिया है, कौन निभाए हुण सवेरे अमृत वेले, बड़ा औखा है हुण ते काम। सतगुर कहंदे ने जां विवाही तां चाओ, जां कुआरी तां चाओ, विवाही तां मामले। हुण मामले पैदा हो गए, हुण सोचदा भी की करा। पातशाह कहंदे ने फरीदा इहो पछोताओ, हे फरीद जी दुहागण दे जीवन विच पछतावा हुंदा है हमेशा, वत कुआरी ना थी है। पर पातशाह कहंदे ने हुण तू कुआरी ते नहीं अखवा सकदे, हुण ते धर्मियां दे राह ते तू अपना भेख जिहड़ा पहरावा धर्मियां वाला बना लिया, ते जे बना लिया ते बाबा जी कहंदे ने फिर इहनूं एक्सैप्ट कर, इहदे विच जीना सिख ले।
ਜੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਦੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝੂਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਮਤ